వాయిదా అనంతరం లోక్సభ స్టార్ట్ అయింది. లైవ్లో చూద్దాం. श्री कृष्णपाल जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समस्त सूचीबद्ध दस्तावेजों को पत्र पर रखता हूँ. अर्जुन राम मेघवाल जी. Madam Speaker, with your permission, on behalf of my colleague Shri Kiran Rijiju ji, I rise to lay on the table of the House the paper listed against his name as serial number 4 in today's revised list of English. With your permission, I rise to lay the paper on the table of the House listed against the name of my colleague Shri Babul Supriyo at the item number 5 in the today's revised list of English. श्रीमती कृष्णा राज. महोदय, मैं दिनांक 27/3/2018 के लिए संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहती हूँ. सेक्रेटरी जनरल. Madam Speaker, messages from Rajya Sabha regarding the payment of January Amendment Bill 2018. Members from the Rajya Sabha with a committee on caste and scheduled tribes. Members from the Rajya Sabha and association of 5 members of the public accounts. डॉक्टर सत्यपाल जी. Honorable Speaker, Madam, with your kind permission, I rise to state that the Standing Committee on HRD presented their 288th report on demands for grants 2017-18, demand number 58 of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development in Rajya Sabha, which was laid simultaneously in Lok Sabha on 21st March 2017. Action taken note of this report has already been sent to the Rajya Sabha Secretariat, English version on 21st November 2017 and Hindi version on 28th February 2018. I hereby lay the action taken note on the observations, recommendations made in the 288th report on the table of the House. Thank you. प्लीज प्लीज ले लो ना, क्या कर लो खड़गे जी. नहीं सुनाई दे रहा है. खड़गे जी ऐसे नहीं करते. I can't do like this. I can't do like this. I can't. खड़गे जी. Yes, खड़गे. मैडम स्पीकर, 50 नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए 50 लोग होना चाहिए. 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर. और दूसरी चीज, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, चर्चा करने के लिए तैयार है. नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किए हैं. मैडम स्पीकर जी, आपने पिछले 15 दिनों से लगातार सबको अपील किया, खास करके कांग्रेस को और अपोजिशन पार्टी को अपील किया ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार है. सदन में भी हमें यहाँ भी हमारे कॉन्फिडेंस है और बाहर में भी हमारा कॉन्फिडेंस है. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कांग्रेस को, यानी ये हाल हो गई है, उनका अलायंस में भी पिछड़कू बन गए हैं, सीट एडजस्ट में भी पिछड़कू बन गए हैं. अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी वो पिछड़कू बन गए हैं. उनका कोई प्रेमसी नहीं रहा, मार्जिनल पार्टी बन चुका है. इसलिए खड़गे जी को आत्मचिंतन करना चाहिए. अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं. हो गया, बहुत हो गया. Honorable member, I have received notices of motion of no confidence in the Council of Ministers from Sri Thota Narasimhan ji, Mallikarjun Kharge ji, Y.M. Subba Reddy, P. Karunakaran, Mohammad Salim, N.K. Premchandran, Srinivas Kesavan, P.K. Kannalipatti, Kendarappa Naidu, Jaydev Galla, Asauddin Owaisi, T.P. Reddy, Jose K. Mani. I am duty bound to bring the
ऐसा नहीं होता है, प्लीज पुट इट डाउन, नॉट लाइक दिस, आई कांट लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज पुट इट, since the house is not in order, I will not be able to bring the I can't do that. How can not like this? I can't do like this. Please go to your seat. No. The house stands adjourned to meet again on Wednesday, the 20th March 2018. బ్రేకింగ్ న్యూస్ నాం లోక్సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన కొనసాగింది. సేమ్ సీన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. విపక్ష ఎంపీల ఆందోళనతో గందరగోళం మధ్య సభను ముందుకు నడపలేనని చెప్పి స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ లోక్సభను రేపటికి వాయిదా వేశారు. వాయిదా అనంతరం ప్రారంభమైనప్పటికీ ఎంపీల ఆందోళన అలాగే కొనసాగింది. ముఖ్యంగా అన్నాడీఎంకే ఎంపీలు కావేరీ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని తమ ఆందోళన రోజులాగానే కొనసాగించారు. ఎంపీల ఆందోళనలతో సభ గందరగోళం నెలకొంది. సభ ఎంపీల నిరసనలతో అట్టుడికిన పరిస్థితి. కాంగ్రెస్ లోక్సభ పక్షనేత మల్లికార్జున్ ఖర్గే మాట్లాడుతూ గత 15 రోజులుగా బీజేపీ డ్రామాలు ఆడుతుందని, చర్చ జరగకుండా పారిపోతోందని, అవిశ్వాసం మీద చర్చకు భయపడుతోందని మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఆరోపించారు. దానికి పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అనంతకుమార్ స్పందిస్తూ బీజేపీ చర్చకు సానుకూలంగా ఉంది. మల్లికార్జున ఖర్గే చేసినటువంటి విమర్శలను తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. అవిశ్వాస తీర్మానానికి తాము ఎప్పుడూ ముందే ఉంటాము, చర్చకు అనుకూలంగా బీజేపీ ఉందని ప్రకటించారు. అయితే విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన నేపథ్యంలో అలాగే నోటీసులు చదివి వినిపించారు స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్. కాంగ్రెస్ పార్టీ అలాగే వైసీపీ, టీడీపీ, సిపిఎం, ఆర్ఎస్పీ ఏదైతే అవిశ్వాసానికి సంబంధించిన నోటీసులు ఉన్నాయో వాటిని చదివి వినిపించారు. సభ్యులు ఆందోళన విరమించుకుంటే తమ సీట్లలో వెళ్ళి కూర్చుంటే లెక్కిస్తాను, తర్వాత అవిశ్వాసానికి సంబంధించి చర్చను ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు అని వారించినప్పటికీ సభ్యులు వినిపించుకోని పరిస్థితి. ఈ గందరగోళం మధ్య చేసేదేమీ లేక స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ ఎప్పట్లాగే రేపటికి వాయిదా వేశారు. मूव करने के लिए 50 लोग होना चाहिए, 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर। और दूसरी चीज, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, चर्चा करने के लिए तैयार है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किए हैं। मैडम स्पीकर जी, आपने पिछले 15 दिनों से लगातार सबको अपील किया, खास करके कांग्रेस को और अपोजिशन पार्टी को अपील किया ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सदन में भी हमें यहाँ भी हमारे कॉन्फिडेंस है और बाहर में भी हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कांग्रेस को, यानी ये हाल हो गई है, उनका अलायंस में भी पिछड़कू बन गए हैं, सीट एडजस्ट में भी पिछड़कू बन गए हैं, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी वो पिछड़कू बन गए हैं। उनका कोई प्रेमसी नहीं रहा, मार्जिनल पार्टी बन चुका है। इसलिए खड़गे जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। हो गया, बहुत हो गया।
లోక్సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. మరోవైపు రాజ్యసభ కూడా రేపటికి వాయిదా పడిన పరిస్థితి. సో అయితే లోక్సభలో అవిశ్వాసం ఇవాళ చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని భావించినప్పటికీ సో లోక్సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. అప్పట్లానే విపక్షాల ఆందోళనలతో అట్టుడికిన నేపథ్యంలో సభను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కారణంగా రేపటికి మళ్ళీ స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ వాయిదా వేశారు. సో పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఉభయ సభల్లో ఈరోజు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగిందో ఢిల్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి గోపీకృష్ణ లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. గోపీకృష్ణ, ఇవాళ రెండు సభల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుని ఇవాళ లోక్సభలో తీర్మానం చర్చకు వస్తుందని భావించినప్పటికీ రోజులానే రేపటికి వాయిదా వేశారు స్పీకర్. ఏ విధంగా చూడాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది? ఎంపీలు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? తర్వాత ఒక నిమిషం కూడా జరగకుండానే 12 గంటలకి వాయిదా పడిన పరిస్థితి. ముఖ్యంగా తర్వాత ఒక నిమిషం కూడా జరగకుండానే 12 గంటలకి వాయిదా పడిన పరిస్థితి. ముఖ్యంగా ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన ఎంపీలు కావేరీ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నినాదాలతో హోరెత్తించారు ముఖ్యంగా లోక్సభ మొత్తం కూడా. అయితే టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఈ రోజు తమ ఆందోళన స్పీకర్ వెల్లోకి పోడియం వద్దకు వెళ్లి ఆందోళన చేయకుండా విరమించుకున్న పరిస్థితి. కానీ ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన ఎంపీల ఆందోళన నేపథ్యంలో మొదటగా లోక్సభ 12 గంటలకు వాయిదా పడింది. ఇక రాజ్యసభ ప్రధానంగా ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాలకే అక్కడ టీడీపీ అలాగే ఏఐడిఎంకే సంబంధించిన ఎంపీలు కావేరీ బోర్డు అలాగే ఏపీకి సంబంధించి ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించిన అంశాలని ప్రస్తావిస్తూ ముఖ్యంగా రాజ్యసభ పొడియం వద్దకు వెళ్లి ఆందోళన చేస్తున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా కావాల్సిన ప్రొసీడింగ్స్ కి సంబంధించి ముఖ్యంగా రిటైర్ అవుతున్న సభ్యులకు సంబంధించి ప్రకటన చేస్తున్న సమయంలో ఎంపీల ఆందోళన సరికాదని చెప్పి వెంకయ్యనాయుడు వారించిన పరిస్థితి. అయినా కూడా సభ సజావుగా జరగకపోవడంతో 15 నిమిషాలు మొదట రాజ్యసభ వాయిదా వేశారు. అనంతరం తిరిగి మళ్లీ ఉభయ సభలో కూడా ప్రారంభమై సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ టేబుల్ చేసిన తర్వాత ప్రధానంగా ఈ అవిశ్వాస తీర్మానాలకు సంబంధించిన నోటీసుల్ని టేబుల్ చేసిన తర్వాత ప్రధానంగా ఈ అవిశ్వాస తీర్మానాలకు సంబంధించిన నోటీసుల్ని సభ ముందు ప్రస్తావించడం జరిగింది. లోక్సభ స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ ప్రధానంగా టీడీపీ, వైసీపీ అలాగే కాంగ్రెస్, సిపిఎం, ఆర్ఎస్పీ ఈ పార్టీలకు సంబంధించి కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా కొంతమంది ఎంపీలు ప్రధానంగా టీడీపీ నుంచి అలాగే వైసీపీ నుంచి ఇతర సిపిఎం నుంచి వ్యక్తిగతంగా కూడా కొన్ని నోటీసుల్ని అవిశ్వాస నోటీసుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీటిని టేకప్ చేసే సమయంలో ప్రధానంగా వెల్లో ఇంకా ఆందోళనలు ఏఐడిఎంకే సంబంధించిన ఎంపీలు ఉధృతం చేయడంతో సభ ఆర్డర్లో లేదని చెప్పి ఈ అవిశ్వాసాన్ని టేకప్ చేయలేమని చెప్పి రోజువారీగానే రొటీన్ గా ఇది 7వసారి ప్రధానంగా ఈ అవిశ్వాస తీర్మానాలు చర్చకు వచ్చే సమయంలో ప్రధానంగా టేకప్ చేసే సమయంలో కావాల్సిన మద్దతు ఉన్నా కూడా సభ ఆర్డర్లో లేదని చెప్పి సభను వాయిదా వేయడం. సో కోణాన్ని ప్రస్తావిస్తూ సభ ఆర్డర్లో లేదని చెప్పి రేపటికి వాయిదా వేసింది. రాజ్యసభలో కూడా ప్రధానంగా సభ్యుల ఆందోళన నేపథ్యంలో ప్రస్తావిస్తూ సభ ఆర్డర్లో లేదని చెప్పి రేపటికి వాయిదా వేసింది. రాజ్యసభలో కూడా ప్రధానంగా సభ్యుల ఆందోళన నేపథ్యంలో సభను జరపడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పి వెంకయ్యనాయుడు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి గులాం నబీ ఆజాద్ సభను జరిపేందుకు మేము సహకరిస్తామని చెప్పి చెప్పినప్పటికీ కూడా రాజ్యసభలో ముఖ్యంగా వెంకయ్యనాయుడు సభను రేపటికి వాయిదా వేసిన పరిస్థితి ఉంది. అనంతరం రాజ్యసభ వాయిదా వేసిన తర్వాత కూడా ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ ఎంపీలు వెల్లోనే కూర్చుని ముఖ్యంగా సభలోనే కూర్చుని ఆందోళన చేసిన పరిస్థితి ఉంది. కావాలనే వెంకయ్యనాయుడు ముఖ్యంగా రాజ్యసభ చైర్మన్ సభల్ని వాయిదా వేస్తున్నారని చెప్పి మా ఆందోళనలు కొనసాగించిన పరిస్థితి. సో ఉభయ సభల్లో కూడా ఈ రోజు ఎటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ జరగకుండానే వాయిదా పడిన పరిస్థితి ఉంది. రోజులాగే లోక్సభలో సభ ఆర్డర్లో లేదని ఇటు రాజ్యసభలో విపక్షాలు ఆందోళనలు చేస్తున్నాయని చెప్పి సభ వాయిదా వేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజు ప్రధానంగా అవిశ్వాస తీర్మానాలకు కావాల్సిన సంఖ్యాబలం పూర్తి స్థాయిలో ఉంది. అలాగే అన్ని పక్షాలు విపక్షాలకు సంబంధించిన ఎంపీలు మద్దతుగా నిలుస్తామన్న నేపథ్యం కూడా ఏఐడిఎంకే సంబంధించిన ఎంపీల ఆందోళన నేపథ్యంలో సభ మరోసారి రేపటికి వాయిదా పడిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే ప్రధానంగా కర్ణాటక ఎన్నికలు వివిధ రాష్ట్రాల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా బీజేపీ ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చకు ప్రస్తుతం అంగీకరించే పరిస్థితులు అయితే కనిపించడం లేదు. జాతీయ స్థాయిలో ముఖ్యంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు కానీ బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులు కానీ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఈ సమయంలో పార్లమెంటు వేదికగా ఒక చర్చ అనేది జరిగితే ఎన్డీఏకి పూర్తి స్థాయి మెజారిటీ, బీజేపీకి బలం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు అవిశ్వాసం సంబంధించిన చర్చ అనేది ముఖ్యంగా లోక్సభలో జరిగినట్లయితే దేశ ప్రజానికం మొత్తం కూడా పార్లమెంట్ సమావేశాలు చూస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఎన్నికలు రాబోతున్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో కర్ణాటక కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ, కర్ణాటకలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా బీజేపీ అక్కడ పాగా వేయాలని చూస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కొంత బలం ఉన్న రాష్ట్రం బీజేపీకి ఏదైనా ఉందంటే అది కర్ణాటక మాత్రమే. సో అక్కడ భారీగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ లో ప్రస్తుతం బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలుగా ఉన్నాయి. సో ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా రానున్న రోజు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. సో ఇప్పుడు అవిశ్వాసంపై చర్చ జరిగితే ఖచ్చితంగా ఓటు శాతం పైన ప్రభావం అనేది పడుతుంది. కాబట్టి బీజేపీ చర్చను కోరుకోవడం లేదు అన్న కోణాన్ని కూడా
ప్రధానంగా బీజేపీ అవిశ్వాసానికి భయపడుతుందన్న అంశాన్ని కూడా ముఖ్యంగా లోక్సభలో కాంగ్రెస్ లోక్సభ పక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ముఖ్యంగా లేవనెత్తడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ముఖ్యంగా అనంత్ కుమార్ కూడా ఒక ప్రకటన అయితే చేయడం జరిగింది. మేము భయపడడం లేదు అని చెప్పి. సో ఓవరాల్ గా చర్చలో ముఖ్యంగా పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రకటనలు అయితే చేస్తున్నారు. కానీ ఇటు ఏఐడిఎంకే సంబంధించిన ఎంపీని సద్దుమణిగింపజేసి వారి కావేరీ బోర్డు కానీ ఇటు ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన ఎంపీలని సద్దుమణిగింపజేసి వారి కావేరీ బోర్డు ఏర్పాటుపైన ఒక ప్రకటన చేసి వారి ఆందోళన విరమించే దిశ మాత్రం కేంద్ర ప్రయత్నం అయితే లేదు. ఓవరాల్ గా ఒక పొలిటికల్ డ్రామా అయితే కొనసాగుతుంది. ఒక పక్క చర్చకు సిద్ధమంటూనే ఇతర పక్షాలని సభకు సహకరించే విధంగా అన్న ఏర్పాట్లలో ఉండగా బీజేపీ మాత్రం ఖచ్చితంగా చర్చకు భయపడుతుందన్న కోణంలోనే చూడాల్సి ఉంటుంది. బీజేపీ వైఖరిని ప్రస్తుతం ఎన్నికలు రాబోతున్న కోణంలో ఈ సమయంలో చర్చలు అనేది పార్లమెంట్ వేదికగా జరిగితే వివిధ రాష్ట్రాలకి కేంద్రం ఏమాత్రం సహకరిస్తుంది, బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా రాష్ట్రాల హక్కులకి ఎంతమాత్రం ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఏమాత్రం న్యాయం చేస్తుంది అనే అంశాలు ఒకవేళ పార్లమెంట్ వేదిక చర్చకు వస్తున్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా రాజకీయంగా ముఖ్యంగా బీజేపీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగ్గుతున్న కోణంలోనే ప్రస్తుతం బీజేపీ ఈ ముఖ్యంగా చర్చకు ముందడుగు వేసే యోచనలో అయితే లేనట్లుగానే కనిపిస్తుంది. సో మరి రేపు చూడాలి ఏఐడిఎంకే సంబంధించిన ఎంపీల ఆందోళనలో ఏమన్నా మార్పు వస్తుందనేది ప్రస్తుతం ముఖ్యంగా పార్లమెంట్ స్పీక్ లో ప్రధానంగా తమిళనాడుకు సంబంధించిన రైతు సంఘాలన్నీ కూడా ఈ కావేరీ బోర్డు ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఆందోళన చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన ఎంపీ ఆందోళన పార్లమెంట్ లో కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది. తమిళనాడు ప్రధానంగా కర్ణాటక ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కావేరీ నదీ జలాల యాజమాన్య బోర్డు ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం కర్ణాటక ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైన నేపథ్యంలో కర్ణాటక ఎన్నికలను కూడా ఈ కావేరీ నదీ జలాల యాజమాన్య బోర్డు ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేసే అంశంగా ఉంది. కాబట్టి ఓవరాల్ గా పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ నేపథ్యంలోనే పార్లమెంట్ లో ఒక చర్చ అనేది ముఖ్యంగా ఈ అవిశ్వాసం పైన చర్చ అనేది జరగని పరిస్థితి. సో చూడాలి రేపు తిరిగి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏవైతే అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసులు ఇచ్చారో 5 పార్టీలు తిరిగి రేపు కూడా ఈ అవిశ్వాస నోటీసుని ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ పంపించి రేపటి లిస్ట్ లో ఈ అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని టేకప్ చేయాలని చెప్పి అన్ని పార్టీలకు సంబంధించి 5 పార్టీలకు సంబంధించి కూడా మరోసారి అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసుల్ని పంపించబోతున్నారు. సో రేపు కూడా ఇదే తరహాలో ఏఐడిఎంకే సంబంధించిన ఎంపీలు ఆందోళన చేసినట్లయితే వారిపైన చర్యలు తీసుకోకుండా సభలో లేదని చెప్పి తిరిగి వాయిదా వేసి ఈ వారంలోనే నిర్వధికంగా సభల్ని వాయిదా వేయాలనే యోచనలో కూడా కేంద్రం ఉంది. కర్ణాటక ఎన్నికల షెడ్యూల్ కూడా వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇక పొలిటికల్ గా వారి ప్రచార కార్యక్రమాలను చేసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా ఈ సభలను ముగించే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా ముఖ్యంగా ఈ పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల వేదికగా చర్చకొచ్చే అవకాశం అయితే కనిపించట్లేదు. రైట్, థ్యాంక్ యూ గోపీకృష్ణ. అది 5 పార్టీలు అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించి నోటీసులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా సో అవిశ్వాస నోటీసును పరిగణలోకి తీసుకుని చర్చ స్టార్ట్ చేస్తే తాము వెనకడుగు వేసే పరిస్థితి లేదు, మేము కూడా చర్చలో పాల్గొంటాం, భయపడే పరిస్థితి లేదని చెప్పిన నేపథ్యంలో అలాంటి సంకేతాలు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో సో ఇవాళ స్పీకర్ పరిగణలోకి తీసుకుని చర్చ చేస్తారని ఒక చర్చ జరిగిన నేపథ్యంలో మళ్ళీ స్పీకర్ అదే ధోరణి కొనసాగించారు. పార్లమెంట్లో ఎంపీల ఆందోళనలు సాకుగా చూపించి రేపటికి వాయిదా వేసిన పరిస్థితి.